हिंदूइज़म हिंदूत्व ये कोई कल्चर नहीं है, ये तो एक जिहड़ी है वो केओस है, अफरा तफरी है। इस ब्राह्मणवाद के उत्ते ही 10वें पातशाह ने खालसा पंथ की साजना सिरजना करके फॉरबिड किया, ये हुक्म किया कि जब लग खालसा रहे न्यारा, तब लग तेज देओ मैं सारा, जब ये गहे विपरन की रीत मैं न करूँ इनकी प्रतीत। 1000 साल तो ज़्यादा इस विचारधारा की बदौलत उस धरती के लोगों ने अंदरूनी तौर पर ब्राह्मण की गुलामी सही। गुरु साहब ने फरमाया भी जिस दिन इन्हें विपर का रस्ता चुनिया, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जिहड़ी जात पात यकीन रखती है, जिहड़ी नफरत यकीन रखती है, जिहड़ी बुत परस्ती यकीन रखती है, जिहड़ी इंसान नूं जन्म तो ही हीणा जां उच्चा जिहड़ी है बयानदी है, इस नूं लॉक स्टॉक एंड बैरल सिख विचारधारा ने यही नहीं कंडैम किया, खारज किया। खालसा साज के 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ पहला हुक्म सी अज तो तुहाडी कुल नास, कर्म नास, किरत नास, वरण नास, परम नास, तुसी खालसा हो। RSS जिन्हों ने हिंदू लफज के नाल आइडेंटिफाई करके हिंदू हिंदी हिंदुस्तान या जिसनों अज जिन्हों के कोल पोलिटिकल पावर है 2014 तो बाद जदों कि सीधे तौर पर हिंदुत्व का बोलबाला है, तो फिर ये ब्रह्मो समाज, आर्य समाज, रामाकृष्णा परमहंस, सनातन धर्म, देव समाज, दूजे तुहानूं किते नहीं लभणगे। सावरकर नूं भी एक हीरो के तौर पर खड़ा किया गया है। अंडेमान निकोबार जिथों माफ़ी मंग के सावरकर बाहर निकलिया सी, उहदे एयरपोर्ट का नाम सावरकर दे उत्ते है। इस बारे उहदी धारणा बड़ी क्लीयर सी कि भारत उन्हां दी पुन भूमि है जिन्हां दे जिहड़े प्रॉफिट जां जिन्हां दे जिहड़े आगू ने रहबर ने वो भारत च पैदा होए। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। आदाब बर्स महा तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं टीवी फॉर दे सारे दर्शकों ते श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी आया ਕਹਿੰਦੀਆਂ प्रोग्राम सचो सच ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਨਾ ਫੇਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ। ਆਉਣਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਹਿਮ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਬਸਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। जी डॉक्टर साहब वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानू भी तो दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहने सियाणे टीवी 84 दे व्यूअर्स नू भी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ते साडे बहुत ही प्यारे मुसलमान भैणां भरावां नू अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब अज 26 अप्रैल 2022 13 विसाख नानकशाही संमत 554 ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਦੇ ਵਿਊਅਰਸ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਟੀਵੀ 84 ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਕੇਬਲ, ਆਰਸੀਐਨ ਕੇਬਲ, ਬੈਲਫਰਮ ਕੇਬਲ ਕੈਨੇਡਾ, roku, ਜਾਦੂ ਬਾਕਸ, ਸ਼ਾਵਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਿਊਅਰਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨਾਲ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨਾਲ ਫੇਸਬੁੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜੁੜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਧ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ Android ਐਂਡ App Store ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਬਾ ਹੈ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸਦੇ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰਨਾਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984 ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵਿਊਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ, ਅਰੂਸ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਜੋਕੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਤੇ ਖੋਆ ਮੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖਣ ਸੁਣਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਓਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਜਕੜ ਪਕੜ, ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਮਾਅਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ। ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੱਟ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 MLA ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਤਾਏ, ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਏ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਇਹ ਬੀ ਟੀਮ ਹੈ RSS ਦੀ। ਔਰ ਇਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹਨੂੰਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਜਿਹੜਾ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, SYL ਕੈਨਾਲ ਦੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਵੀ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਸੈਂਟਰਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬੇਸਡ ਸਾਰੀ ਇਕੋਨਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਜਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਸ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਲਮੋਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੇਨਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸੀਨੀਅਰ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ 18 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ 18 ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਹੈਲਥ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਕੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰੀਕਾਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉੱਥੇ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਸਬਸਰਵੀਐਂਟ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਟੈਰੀਟਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਤਾਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਸੋਰਸ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਇਆ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕੁਛ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ BSF ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਫੀਅਰੈਂਸ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿੰਦ ਖੂੰਹਦ ਕੰਮ ਉਹ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਰਾਹੀਂ ਅਚੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ RSS ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਧਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ RSS ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ BJP ਦਾ ਮਤਲਬ ਹਿੰਦੂ ਚਿਹਰੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਣੇ ਠਣੇ 6-6 ਫੁੱਟੇ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਟੋਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿਲਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੌਲੀ ਦਾ ਧਾਗਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਪੈ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਚਲਦੇ ਆ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਫਿਕਰ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਣ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟਡਲੀ, ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਕਨਵਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ 3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਆਲਮੋਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਕਤ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਈਵਨ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਦੋਂ ਇੰਡੀਅਨਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪ੍ਰੈਸ ਰਿਲੀਜ਼ਸ
91 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਜੂਇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜੂਇਸ਼ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਨਾਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ 'ਚ ਸੈਂਟਰਲ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਲਸਤੀਨੀਆਂ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੇਰ ਘੂਰ ਕੇ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਧੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਪ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਥਾਂ ਥਾਈਂ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਭਰ 'ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੈਨੇਡਾ ਔਰ UK ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂਰਪ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੱਕ, ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਖ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮੋਸਟ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੇ ਲਗਭਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਾਲੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਚੱਕ ਸ਼ੂਮਰ ਸੈਨੇਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਲੀਡਰ ਸਿੱਖ ਡੇ ਪੈਰੇਡ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਊਂਡ ਬਾਈਟ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ US ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਬਣਾਇਆ, ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਆਉਣਗੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਗੋਡ ਫੀਅਰਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 16-17 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ US ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜਿਹੜੇ 12 ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਨੇ ਬਾਈ ਪਾਰਟੀਸਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦਾ। ਔਰ ਥਾਂ UK ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਨਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ ਹੋਏ, ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਹੋਏ, ਕਿਵੇਂ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਡਰੀ ਹੋਂਦ, ਪੰਜਵਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੱਡਾ ਮਜ਼ਹਬ। ਸੋ ਇਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਉਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੋਏ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ 5.5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ, ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਤਾਲ ਤੱਕ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਐਸੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੇ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜੋਆਣਾ, ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਲੈਕ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 2 ਵਾਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਔਰ ਬੁਰਜ ਜਵਾਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਔਰ ਬਰਗਾੜੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆ। 2015 ਦਾ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ, ਫਿਰ 2017-18 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਬਰਗਾੜੀ ਦਾ ਮੋਰਚਾ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤਾਰ-ਪੀੜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਉਹ ਘੋਖ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਵੀ ਐਸੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕਦਮ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੋਧਾ ਜਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਦਾ ਸਚਿਆਰਾ ਮਨੁੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹੀ ਪਤਤ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਡਰੱਗੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ, ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਵਿਕਟਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗਰਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਵਖਰੇਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਜੀ ਕਿ ਕੋਈ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੰਜਾ ਬਣਾਈਏ ਜਿਸ ਮੰਜੇ ਤੇ 35 ਮਿਲੀਅਨ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬਿਠਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਜੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਕੋਈ
ਏਕਤਾ ਕੋਈ ਦੇਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਣੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਫੀਲਡ 'ਚ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਸਿਆਸੀ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਡਸ ਤੇ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬੇ, 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਪ ਸਸਟੇਨ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਇਹ ਯਾਦ ਦਹਾਨੀ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 2 ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਲੀ ਆਫ ਡੈਥ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਵੀ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਅਸੀਂ 80s ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਅੱਤਵਾਦ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ A ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ, ਇਹਨੇ B ਕੈਟਾਗਰੀ ਸੀ। ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮਲਬਾ ਹੈ ਉਹ ਝਾੜੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੇਅੰਤਾ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਦੂਜੇ ਲੋਕ। ਸੋ ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀਰ ਅਮਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤਕੀਆ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਤਾਣ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਾਣ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ TV 84 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਸਤ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਖੁਦ ਹੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਭ ਦੀ ਅੱਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਔਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭੱਜਦੇ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਕੋਇਨ ਕੀਤਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਾਟ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਸੀ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਰਿਗਵੇਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਨੇ ਵਰਨ ਆਸ਼ਰਮ, ਫਿਰ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤੀ ਵੰਡ, ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵੰਡਿਆ, ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਬਾਰੇ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਈ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੱਥਾ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ, ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਛੁਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਗਤ ਦਾ ਕਸਾਈ ਹੈ ਔਰ ਬੁਚਰ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਇਹੀ ਐਨਮੀ, ਔਰ ਇਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਨਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਫੋਰਬਿਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਬ ਲਗ ਖਾਲਸਾ ਰਹਿ ਨਿਆਰਾ, ਤਬ ਲਗ ਤੇਜ ਦਿਓ ਮੈਂ ਸਾਰਾ, ਜਬ ਇਹ ਗਹਿ ਵਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ, ਮੈਂ ਨਾ ਕਰੋ ਇਨਕੀ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਵਿਪਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ ਕਾਇਮ ਹੈ, ਔਰ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਨਿਆਰਾਪਨ पूजा काल की, परचा शब्द का दीदार खालसे का, और सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ इस नाल जुड़िया है। पर गुरु साहब ने फरमाया भी जिस दिन इन्हें विपर दा रस्ता चुनिया, ब्राह्मणवाद एक विचारधारा है जिहड़ी जात पात यकीन रखती है, जिहड़ी नफरत यकीन रखती है, जिहड़ी बुत परस्ती यकीन रखती है, जिहड़ी इंसान नूं जन्म तो ही हीणा जां उच्चा जिहड़ी है बयानदी है, इस नूं लॉक स्टॉक एंड बैरल सिख विचारधारा ने यही नहीं कंडैम किया, खारज किया। खालसा साज के 5 प्यारिਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੁਕਮ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁੱਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 1000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸਹੀ, ਔਰ ਬਾਰੂਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋਣ, ਕੁਛ ਹੋਣ,
ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਪਾਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਅਫਗਾਨ ਹੋਣ, ਅਬਦਾਲੀ, ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਪਰਸ਼ੀਅਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਮੁਗਲ ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਮੰਗੋਲ ਉਸ ਮੰਗੋਲੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਗੇਜ਼ ਖਾਨ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਾਰਬੇਰੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਇਸ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਅਖੀਰਲੀ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ ਰੈਸਟ 200 ਸਾਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ 98 ਸਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹਿੰਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਐਨਕਰੇਜ ਕੀਤਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਵੀ ਬੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਆ ਕੇ ਉਹ 1757 ਦੀ ਪਲਾਸੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹਿ ਗਏ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਤਾਂ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੈਗੋਰ ਦਾ ਪਿਓ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਸੇਂਟ ਅਰਵਿੰਦੋ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ। ਲੇਕਿਨ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਸ ਨੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਹੈਡਗਵੇਅਰ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲਵਲਕਰ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕੀਤਾ, RSS ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ, ਹਿੰਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਮੀ ਦਿਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਆਰੀਅਨ ਰੂਟਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਬੈਕ ਟੂ ਦਾ ਵੇਦਾਸ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਭਈ ਹਿੰਦੂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਰੀਅਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਟ ਵਕਤ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ, ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਮਹੰਸ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ, ਦੇਵ ਸਮਾਜ, ਦੂਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਵਰਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਹੀਰੋ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸਾਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਪ ਬੁੱਤ ਪੂਜ ਸੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬੀਫ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਔਰ ਹੋਮੋਸੈਕਸ਼ੂਅਲ ਖੁਦ, ਜਿਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਨਥੂਰਾਮ ਗੋਡਸੇ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਹਿਬਰ ਨੇ, ਉਹ ਭਾਰਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰ ਈਸਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ ਨਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਇਸਲਾਮ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੰਨ ਭੂਮੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਮੱਕਾ ਮਦੀਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੈਰੂਸ਼ਲਮ ਔਰ ਬੈਥਲਹੈਮ ਜੀਸਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧਿਜ਼ਮ, ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ, ਜੈਨਿਜ਼ਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੈਥ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ 1920ਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉਭਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ 'ਚ ਔਰ 30s ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ, ਨਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਰਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਜਿਪਸੀਆਂ ਦੀ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਸੀਕਿਊਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਾਵਰਕਰ ਵੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲਵਲਕਰ ਵੀ ਸੀਨ ਤੇ ਆ। ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਹੱਲ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ, ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦਾ ਹਿਟਲਰ ਔਰ ਮਸੋਲਨੀ, ਬਰਾਊਨ ਸ਼ਰਟਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੀ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਊਠ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿੱਝਦੀ ਰਹੀ, ਪਲਦੀ ਰਹੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 47 ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਕਟਮ, ਵੱਡਾ ਕਦਾਵਰ ਇਸ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ
ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਬਣਿਆ ਉਹ MK ਗਾਂਧੀ ਖੁਦ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖੁਦ ਇੱਕ ਲਿਬਰਲ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਫਟ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੇਟ ਹਿੰਦੂ ਲੀਡਰ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਔਰ ਰਘੁਵਰ ਰਾਘਵ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਸੀਤਾ, ਉਹੀ ਸਾਰਾ ਸਿੰਬੋਲਿਜ਼ਮ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸੌਫਟ ਫਾਰਮ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਇਧਰ ਇਹ ਇੰਨੇ ਡੈਸਪਰੇਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਿਟਲਰ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਗਾ ਇਨਕਾਰਨੇਟ ਬਣੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੁਰਗਾ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਬਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਕੱਦਸ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਰਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ, ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ 1992 ਤੋਂ 1994 ਦੌਰ 'ਚ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੇ KP ਗਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 50,000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਵਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਕੈਰਟ ਐਂਡ ਸਟਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਨਾਲ ਪਿਛਲੀਆਂ 4 ਦਹਾਈਆਂ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਰਗੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਨੇ ਅਕਲਹੀਣੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਸ ਬੱਕਰੇ ਨੂੰ ਵੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਸਾਈ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੋਸਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪਲੋਸਦਾ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਲੋਸ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਧੌਣ ਤੇ ਇਹਨੇ ਹੀ ਛੁਰੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਕਰਿਆਂ ਵਾਂਗ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੂਸਣਾ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜਾ UK ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਜੌਨਸਨ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਂਟੀ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਇਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ US ਸਰਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਦਲਿਤ ਵੀ ਔਰ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਕੰਸਰਨ ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ 5 ਵੱਡੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ BJP ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਔਰ ਕੇਰਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟੈਸਟ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ, UP 'ਚ, ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਔਰ ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ। ਹਿਜਾਬ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਨਾਟਕਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਗਲੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਈਵਨ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਿਜਾਬ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਔਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀ ਜਿਹਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜੀ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ one at a time ਕਿ ਵੀ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਨੋਏ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2-3 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਬਿਲਕੁਲ ਅਨਹਰਡ ਆਫ ਸੀ, ਉਹ ਸਡਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੋਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਸਮਿਤੀ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਜਾਗਰਣ ਸਮਿਤੀ ਨੇ
ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਮੀਟ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਇਹ ਹਲਾਲ ਦਾ, ਔਰ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਔਰ ਇਹ ਉਹ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਵੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਵੀ ਅਜ਼ਾਨ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਮਸੀਤਾਂ 'ਚੋਂ ਅਜ਼ਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਔਰ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਈਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਕਹਿ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੋਂ ਅੰਬ ਨਾ ਖਰੀਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਔਰ ਜਹਾਂਗੀਰਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਵੇਂ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਏ ਗਏ ਹੀ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਔਰ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਯੋਗੀ ਨੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਿਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਨੱਕ ਥੱਲੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ, ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਹ ਕੋਈ ਕਲਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੇਓਸ ਹੈ, ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਕਈ ਸਿੱਖ ਵੀ ਅਜੇ ਕਈ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਨਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਮ ਜੇਠ ਮਲਾਨੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੇਸ ਖੜਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਵਰਡਿਕਟ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਲੇਟ 90s ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੁਪਰੀਮ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਭ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਮੋਦੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇੱਕ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਔਰ ਕਲਚਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਲਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਤਾ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਚਲੋ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਵਫਾਦਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲੱਤ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ, ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਹਿਮ ਟੂ ਸਲੀਪ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਗਲਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਰੱਥ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਿਕਲੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਮਰਾਠਾ ਮਾਣੂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਬੜੀ ਵੋਕਲ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੀ। ਔਰ ਉਸ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਢਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਾਇਲੈਂਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਬਾਲ ਠਾਕਰੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ NCP ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੂਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਲਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦੋਂ ਰਲ ਜਾਣ ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥੈਲੀ ਦੇ ਛੱਟੇ ਬੱਟੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਨਸੀਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਐਂਟਾਈ ਮੁਸਲਿਮ ਲਾਈਨ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਮਸੀਤਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੱਖੀ। ਪਰ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਦਿਲਵਦੀ ਵਾਲਾ ਕਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਸਿੱਖ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ MP ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਆਜ਼ਾਦ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨੇ ਝੂਠਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਇਹ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਮਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਉਹਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁਣ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ MP ਜਿੱਤੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸੀਟ ਤਾਂ ਅਨਸੀਟ ਹੋਣੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਵੀ ਰਾਣਾ ਤੇ ਨਵਨੀਤ ਰਾਣਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉद्धਵ ਠਾਕਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦਾ, ਹਨੂਮਾਨ ਚਾਲੀਸਾ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਨੂੰ ਗੁੰਡਾ ਟੱਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਡੀਸ਼ਨ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਚਾਰਜ ਲਾਏ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਤੀਸਰੇ ਇਹ ਉਹ। ਇਸ ਕੰਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦਾ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮਾਊਥਪੀਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਜ਼ ਕਲਚਰ ਨਾਟ ਕੇਓਸ, ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕੇਓਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਲਚਰ ਤਾਂ ਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਹੀ ਕੇਓਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਸੇਕ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦੇ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਸੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਅੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਸ ਕਦਰ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਖਬਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਐਮਪੀ ਆਸਕਸ ਹਿੰਦੂਜ਼ ਟੂ ਸਟੋਰ ਬੋਟਲਸ ਐਰੋਜ਼ ਫॉर ਸੈਲਫ ਡਿਫੈਂਸ। ਇਹ ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੇਪਿਸਟ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਔਰ ਤੀਰ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਰੱਖਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੀੜਾਂ ਨੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਖੁਦ ਹਮਲਾਵਰ ਔਰ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਸਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਕਰਨਾਟਕਾ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਇੱਕ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨ ਜਾਗਰਤੀ ਸਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਇਸ ਕਨਵੈਂਟ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ 3-4 ਜਨਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਪਿਛਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਸੈਕਰਡ ਹਾਰਟ, ਮਦਰ ਜੀਸਸ, ਮਦਰ ਮੈਰੀ ਸਕੂਲਸ ਔਰ ਸੇਂਟ ਕਨਵੈਂਟ ਜਿੰਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਹੁਣ ਖਾਲਸਾ ਸਕੂਲ ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮਹਾਂਦਰਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਏ। ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਡੀਏਵੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਡੀਏਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਸਟਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੱਗਸ਼ਾਲਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੋ ਉਚਾਰਨ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ਼ੱਕ US ਸਰਫ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਰਾਊਂਡ 'ਤੇ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਦਾ ਕਲਚਰ, ਇਹ ਕਲਚਰ ਜੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਪੋਲਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਕਲਚਰ ਹੈ। ਨਾ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕੋਈ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਰੂਪ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਔਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ ਕੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਅਫਰਾ ਤਫਰੀ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਸੁਪਰਾਮੇਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਔਰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਿਊਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ TV 84 ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ tv84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।